सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करंट न्यूज़ एंड व्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं हाँ संजीव यश खन्ना, मेरे नाल ने जतिंदर खैरा। सो खैरा साहब, बड़ी गहमा गहमी है कांग्रेस के खेमे ਦੇ ਵਿੱਚ। नैशनल लैवल ਤੇ भी देख लो, स्टेट लैवल ਤੇ भी देख लो, किते ਲੱਭਦੀ नहीं ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ तो मैं ये गल सोचने पर मजबूर हो गया कि जिस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है वो बाहर फिर डेमोक्रेसी कितना कायम कर सकते हैं पूरे देश के विच। अच्छा, डेमोक्रेसी तो मेरे लगता हुण देश दे विच भी नहीं है, देश दे विच भी डेमोक्रेसी नहीं हैगी। और पार्टियां दे विच तो देखो शुरू तो आ रहा है कि डेमोक्रेसी किसी पार्टी दे विच नहीं हैगी। हालांकि पिछले जो कांग्रेस दे विच किसी का मूँह आउण नूं सी ते किसी का मूँह आउण नूं सीगा ते चन्नी साहब या इन्हां दे बुलारे जिहड़े ने अक्सर आके कहिंदे हुंदे सीगे। मैनूं याद है इन्हां दा चंडीगढ़ तो एक बुलारा है नवजोत सिंह, वो आके हमेशा ही कहना हुंदा सी, कहंदा ना ना जी देखो साडी पार्टी दे विच डेमोक्रेसी आ। जे वो डेमोक्रेसी तो कहंदे सी, कहंदे भी कोई कुछ भी कह सकदा, क्योंकि इन्हां दे आपदे बंदे जिद्दां हुण आपां देखिया सीगा कि नवजोत सिंह सिद्धू वो वक्री गल कहींदे हुंदे सीगे। उन्हां दा सारी पार्टियां दे नालों जे पार्टी कहंदे हुंदे उत्तर वल मूँह करके खड़ी आ तो पच्छम वल हो जांदे सीगे। वो एक अपनी लैऽ दे विच तुरे फिरदे सीगे। हुण यही हाल जिहड़ा आ वो नैशनल लैवल की पार्टी ते हो गया। हालांकि कल हुण ऐतवार जिहड़ा 28 तरीक नूं कहिंदे आ भी इन्हां ने नैशनल लैवल के उत्ते एक मीटिंग करनी है, उहदे विच प्रधान चुनना आ। हुण इन्हां दे काम भी संजीव जी इदां दे ही आ। इन्हां दे काम इदां दे आ भी जदों किते वड्डियां इलैक्शन हुंदियां होण, जदों किते आपां कह लईए कि लोक सभा इलैक्शन भी हुंदे होण ते राहुल गांधी दी फोटो ऐ वायरल हो जांदी, पता नहीं कर दिंदे आ ते कोई हो जांदी आ। वो किते इटली दे विच आइसक्रीम के नज़ारे लैण डिया हुंदा ते जां फिर हुण कह लो कि यूपी की इलैक्शन होवे तो किसी दोस्त के घर जाके भंगड़े पाउण डिया हुंदा ब्याह शादी के उत्ते। जदों तुसीं सीरीयस ऑक्यूपेशन दे विच ना कहिंदे हुंदे ना कि तुहाडी दस्तार रफ्तार ते गुफ्तार तुहाडी ना उस तरीके दी हो जानी चाहिदी आ। हुण मैनूं नहीं पता कि इन्हां दे PR काम करदे आ या नहीं करदे या लीक हो जांदियां फोटो, क्योंकि देखो कोई भी सियाणा, मैं कहना ना इन्हां एक लीडर के पिछे तुसीं देखो बड़े सारे लोग काम करते। अजकल मॉडर्न जमाना, पहले सानूं पता ही नहीं सी हुंदा भी लीडर अपनी पोस्ट आप नहीं लिखता किसी जवाब घुला दी। हुण तो सानूं पता है भी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 3700 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਲਾਨਾ ਹੈਂਡਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਇੱਕ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੇਗੈਂਡੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਟੀਮ ਹੈਂਡਲ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਓਨੈਸਟ ਬੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੈਲੀਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੈਲੀਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਓਨੈਸਟ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਤੋਂ ਪੱਪੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੱਪੂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, पूरी टीम लगी हुई है ट्रोल करने ट्रोलिंग। और कहते कि आप भी सुनते होंगे कि घरे 5 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ट्वीट करन ਨੂੰ भी मिलता, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, बन सकती है ना। पर यह है कि विरोधी धिरां ने ना पूरा जोर लगाया कि राहुल गांधी ਨੂੰ प्रूव कर ਦਿਓ कि ਇਹ पप्पू है। हालांकि ਤੁਸੀਂ देखो कई बार राहुल गांधी ਦੀਆਂ कई ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਡੈਟਰੋਏਟ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹੂ ਵਰਸਸ ਹੂ। ਯਾਰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 3-3 4-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਾਈਕ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾਂ ਹੋਈਆਂ
ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੋ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਸਪੇਸ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ 137 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਜਾਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਟਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ। G23 ਜਿਹੜੇ 23 ਬੰਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਫਲਾ ਹੈ, ਯੰਗ ਫਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਬਦਬਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਛੀਏ ਸਭ ਕੋਲੇ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਸਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੁੱਛੀਏ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸਭ ਕੋਲ। ਆਬਵੀਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2-4 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰਤਾ ਆ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਭਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਇਮੇਜ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲਈ ਆ, ਵਾਗਡੋਰ ਹੱਥ 'ਚ ਲਈ ਆ, ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, सबकी बातें सुन लेता हूँ मैं चुपचाप मगर अपने दिल की करते जाना मेरी आदत है। सो ये होना चाहिए कि सब दी सुनो करो अपनी। सो एक बड़ी ना हासोहीणी गल है कि किसी को पूछेगा कि डेमोक्रेसी की होंगी है, तो उन्हें परिभाषा देने की बजाय ना एक कवि है ने हिंदी के चक्रधर शर्मा, उन्होंने एक कविता की लाइन उन्होंने बोल दी थी, जिसमें सबकी ऐसी की तैसी होती है वो डेमोक्रेसी होती है। मतलब कि ठीक है, अजकल के माहौल के मुताबिक फिट होंगी है। ਹੁਣ ਐਸੀ की तैसी का की मतलब ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬਿਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਔਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ। ਯਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ 40 50 60। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਪੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਖੜਾ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ। ਤਾਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਖਿਲਾਉਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ।
ਇੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੰਗੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਨੀਂਦ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਆ। ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਛਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ, ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਫਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਿਖੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 5 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤਾਂ 4 ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਟਾਈਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਢਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਢਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਚਰ ਅਲੱਗ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਚਰ ਅਲੱਗ ਆ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੋੜਨਾ ਔਰ ਇਸ ਉਮਰੇ ਤੋੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਾਈ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਾਟ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਕਾਟ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਜੇ ਡਿਊ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਮਚੇਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਸਕਸੈਸ ਐਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ, ਵਾਕਈ ਸਕਸੈਸ ਐਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਓਏ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹਿ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ, ਘੜੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਰੋ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ
ਉਹ ਦਾਦੂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਾਕਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਫੜੋ ਜੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਖੇਦੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ, ਯੈਸ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਕਸੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦੇ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਰ ਫਟ 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 ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸੋ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਟਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ 2000 ਕਰੋੜ ਔਰ 2000 ਕਰੋੜ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 4000 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 2000 ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਐਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਐਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਬੜੀ ਠੋਕਾ ਉਹਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਸਭ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਐਚ ਤੋਂ ਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਟਿਪ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬੁੱਝੋ ਜਿਵੇਂ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੋਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਲੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੀਡ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਚ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 2 ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, 2 ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਲੀਡ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਹੈ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਗੰਦਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨੀ ਕੁ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ
ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਪੋਰਟ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਆਏ, ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 10% ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਦੇ ਅੰਡੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਫ਼ਤਾ, 10 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਖਾਊਗਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਯੁਗ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਸਤਯੁਗ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਿਭਾਓ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਿਭਾਓ। डिफेंस मिनिस्टर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। जिस पोस्ट से ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬਣੇਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ, ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਉਛਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਘਪਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਪਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਦਫਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸੋ ਖੈਰ ਸਭ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲੀਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ, ਨੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਿਲ। ਅੱਛਾ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹਲਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ SSP ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ।
ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ VVIPs ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ VVIP ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਫਲਾਨੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਫਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਵਾਹ ਹੱਲਾ ਜੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਡਟ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ, 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਅ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਕੋ ਰਾਜ ਰਹਿਣੇ ਦਿਓ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਟਵੀਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਜੋਣ ਦੇ ਲਿਆ ਦਈਏ। ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ, ਜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ BJP ਦੇ ਹੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਰੂਗਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਲੋਗਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 4 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਰਗ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਰਗ ਫਿਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੇਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਭੜਕ ਹੋਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੈਕ ਆ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਕ ਆ 5 ਵਾਰ ਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਕ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਤੜਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਕੇ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੌਕੇ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 30 ਜਿਹੜੇ ਸੰਮਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂਭ ਲਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਓ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਹਵਾ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਵਾਹਵਾ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 30 ਜਾਣਗੇ। ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਕਿੱਥੇ? ਮੋਹਾਲੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।